ଆରେ ଗୋଲାପୀ ପରି ତୁ ଆସିଗଲୁ। ଅନେକ ଦିନ ପରେ ତୋ ସହ ଦେଖା ହେଲା। ତୁ କେମିତି ଅଛୁ? ମୁଁ ଭଲ ଅଛି ଲାଲ ପରି। ହେଲେ ହଳଦୀ ପରି ଆଉ ନୀଳ ପରି କଣ ନାହାନ୍ତି? ସେମାନେ କଣ ଆଜି ଆସିବେନି? ନା, ସେମାନେ ଆଜି ଆସିବେନି। ସେମାନଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ। गुड मॉर्निंग पिला माने, तमे माने केमिति अछ? भेरी गुड मॉर्निंग मैम। आमे भलो अछु। आज हमकु कोन सिखेबे? आज मो तम मानकु जादुरी जिनिस को केमिति सुना करिबो ता सिखेबी। नीला परी आ हळदी परीଙ୍କ देह खराब थिबारु सेमान आज स्कूल को आसी पारिबेनी। सेमाने जेतेबे सुस्थ हेबे मो सेमानकु पुणी थरे जादू सिखै देबी। एबे आसम सांगरे। एठी 3टी साधारण फूल अछि। एबे मो तम मानकु सिखेबी केमिति साधारण फूल को सुना फूल करिबो आ पुणी थरे से सुना फूल को केमिति साधारण फूल करिबो। मैम मु सिखि गल्ली आपण केमिति साधारण फूल को सुना फूल कले आ पुणी केमिति सुना फूल को साधारण फूल कले। अरे वाह, ये तो बहुत भल कथा। ताहले एबे लाल परी आगे जादू करू, तापरे गोलापी परी जादू करिबो। ठीक अछि मैम, मु एबे से जादू करूची। बहुत भल लाल परी। एते शीघ्र तू ए साधारण फूल को सुना फूल करि देलु। एबे तू ए सुना फूल को साधारण फूल कर। कौन हेला लाल परी? तू सुना फूल को साधारण फूल करि पारुनु काहेकी? मैम मु चेष्टा करूची हेले पारुनी। लाल परी निज मन को आग स्थिर कर। सुना फूल करिबा समय रे जेमिति जादूर लाठी को सामनारू बुलेलु, ठीक सेमिति साधारण फूल करिबा समय रे से जादूर लाठी को ओलटा बुला। अरे बा लाल परी, एबे तो पूरा पूरी ये जादू सिखी गलु। मु तो पई अनेक खुशी। ए जादू करिबारे तोर अनेक समय लागिला। सेथिपाई मु तते 10 नंबर 8 नंबर देउची। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। गोलापी परी एबे तो पाली, तू से जादू कर। आज्ञा मैम, मु एबे करूची। बा गोलापी परी, तू मोठू भी शीघ्र ही जादू करिदेलु। पिला बेले मते जादू सिखिया पे अनेक समय लागिथिला, हेले तो खूब शीघ्र सिखि गलु। सेथिपाई मु तते परीक्षा रे 10 रु 10 नंबर देउची। तू बहुत भलो जादू कलु। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। एबे मो सांगरे चलो पिला माने, मु आजी तम मानकु आउ किछि सिखेबी। मैम ए दुई हरिण छुआंकर कोन हेची? ए मानक देह रीति घा कोन पाई? आज सकाळे मु ए दुई हरिण छुआंको जंगल भितर आनिची। तांको माँ को गोटे शिकारी नहीं गला। माँ हरिण तार दुई छुआंको रक्षा करिया पई एमानकु एक कंटा बुदा भितर लुचई देथिला। सेई कंटा देहरे बाजी एमाने एमिति आहत होई जायचंती। एबे तमे माने देख मु केमिति जादूरे ए दुई छुआंको देह सुस्थ करूची। मैम दुई छुआंको देह सुस्थ हेई गला। देख तांको देहरे गोटे भी घा चिन्ह नाही। हाँ, एमाने एबे आराम करंतु। मु एबे जो जादू कली ताको सब बेले मने रखिबो। ए जादूरे तमे माने अन्य मानको सहाय्य करि परिबो, ता सह निजको भी विपदरु रक्षा करि परिबो। ठीक अछि मैम, आमे जादू केबे भी भूलिबुनी। मैम ए दुई हरिण छुआंको देखिला परी आज मते जंगलर पशु पक्षी को देखिया पई भारी इच्छा होउची। चलंतु ना मैम, आज हमको जंगल भितर बुले आनतु। कोन हेला? तू जंगल बुलिया पई चाहुचु? जंगल रे देखिया पई कोन अछि कहिलु? से साधारण पशु पक्षी माने आम परी जादू सिखि नांती। सेमान को देखि आमे कोन सिखि पारिबा? ताठो भलो हेबो आमे स्कूल रे रहिबा। एठी रहिले आमे अनेक किछि सिखि पारिबा। ना ना लाल परी, तू भूल कहिलु। जंगलर पशु पक्षी माने जादू न जानिले भी तांको पाखरु सिखिया पई अनेक किछि अछि। आज ए कथा उठिछि जेते बेले चलो मु आज तम 2 जन को जंगल बुलेबाको नै जिबी। तमे माने जेते बेले पशु पक्षी मानको देखिबा तांकोटु बहुत किछि सिखि पारिबा। आपण सत कहउचंती मैम, मोर भी जंगल बुलेबाको अनेक इच्छा थिला।
ଏମିତି ପରୀମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ସେମାନେ କିଛି ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ଚଢ଼େଇମାନେ ନଦୀରୁ ପାଣି ନେଉଥିଲେ, ଆଉ କିଛି ଚଢ଼େଇ ଫଳ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ। ଏଇ ଦେଖ, ଏମାନେ ଯାଦୁ ଶିଖି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି କେମିତି ସାମାନ୍ୟ କାମକୁ ବି ଏତେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି କରୁଛନ୍ତି। ଏ କାମ ଆମେ ପରୀମାନେ ଖୁବ ସହଜରେ କରିପାରିବା। ଆମେ ସବୁ ପରୀ, ଆମେ ଛୋଟ ବେଳୁ ଯାଦୁ ଶିଖୁଛେ। ଏମାନେ ସବୁ ସାଧାରଣ ଚଢ଼େଇ। ସେମାନେ ଯୋଉ ପରିଶ୍ରମ କରି ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ତା ତାଙ୍କ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ତା ମାନେ କଣ ମ୍ୟାମ୍, ଯାଦୁରେ କାମ କରିବା ଭଲ ନୁହଁ? ତମେ ମାନେ ମୋ କଥା ବୁଝିପାରୁନ। ଆମେ ଛୋଟ ବେଳୁ ଯାଦୁ ଶିଖୁଛେ ଆଉ ଯାଦୁ କରୁଛେ। ଯଦି ଚଢ଼େଇ ମାନେ ହଠାତ୍ ଯାଦୁରେ କିଛି ପାଇଯିବେ ତାଙ୍କ ଲୋଭ ବଢିଯିବ। କେହି କେହି ଖରାପ ବାଟକୁ ବି ଚାଲି ଯାଇପାରନ୍ତି। ଏକଥା ତମେ ମାନେ କହିଲେ ବୁଝିପାରିବନି। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରିବି। ତମେ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଅ ଆଉ 2ଟି ଏମିତି ଚଢ଼େଇ ଖୋଜ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। ଯଦି ତମମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇ ଚଢ଼େଇ ମାନେ 7 ଦିନ ଯାଏଁ ଖୁସିରେ ରହିବେ ତେବେ ତମେ ମାନେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଜିତିଯିବ। ଏଇଟା ତ ବହୁତ ସହଜ କାମ ମ୍ୟାମ୍। ମୁଁ ଯାଦୁରେ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ ଧନୀ କରିଦେବି। ସେମାନେ ସାରା ଜୀବନ ଖୁସିରେ ରହିବେ ଆଉ ମତେ ମନେ ରଖିବେ। ଆଚ୍ଛା ତେବେ ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ଯାଅ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ସେ ଚଢ଼େଇ ଖୋଜି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। 7 ଦିନ ପରେ ଆମେ ଆସି ପୁଣି ଦେଖିବା ସେ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଅନେକ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ମାଛ ଧରୁଛି, ହେଲେ ସବୁଦିନ ଏମିତି ଛୋଟ ମାଛ ହିଁ ଜାଲରେ ପଡୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଯାଏଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବି ବଡ଼ ମାଛ ଧରି ପାରିଲିନି। ଏମିତି ଛୋଟ ମାଛ ନେଇ ବଜାରକୁ ଗଲେ କେହି ବି ମୋ ପାଖରୁ ମାଛ କିଣିବେନି। କାଉ ମନ ଦୁଃଖରେ ଏପରି କହୁଥିଲା। ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ଲାଲ ପରି ତା ପାଖକୁ ଆସିଲା। କଣ ହେଲା, ତୁମେ ଏମିତି ମନ ଦୁଃଖରେ ଅଛ? ତୁମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର? ତୁ କିଏ ଛୋଟ ଝିଅ? ତୁ ମତେ କଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବୁ? ଆଚ୍ଛା, ତୁ ଏମିତି ପରୀମାନଙ୍କ ଭଳି ସଜ କାହିଁକି ହେଇଛୁ? ମୁଁ ସତରେ ଜାଣିପାରି, ମତେ ନିଜ ଦୁଃଖ କଥା କୁହ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ତ? ଏଇ ଦେଖ। ଆରେ ସତରେ ତ ତୁ ଗୋଟେ ପରୀ। ପରୀ ଝିଅ, ମୁଁ ବହୁତ ଗରିବ, ମୁଁ ଅନେକ କଷ୍ଟରେ ଅଛି, ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛି। ଏଇ ନିଅ। ଏମିତି କହି ଲାଲ ପରି କାଉର ସବୁ ଛୋଟ ମାଛକୁ ସୁନା ମାଛ କରିଦେଲା। ଆରେ ଏ ସବୁ ତ ସୁନା ମାଛ। ଆଜି ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିଗଲା। ଏବେ ତୁମେ ଖୁସି? କଣ 7 ଦିନ ତୁମେ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବ? ମୁଁ ଏବେ ଚାଲିଯିବି। 7 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବି ଆଉ ଦେଖିବି ତୁମେ ଖୁସିରେ ଅଛ କି ନାହିଁ। ଏତେ ସାରା ସୁନା ଦେଖି ତ ମୁଁ ଅନେକ ଖୁସି। 7 ଦିନ କଣ, ମୁଁ ଏବେ ସାରା ଜୀବନ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବି। ତାପରେ ଲାଲ ପରି ଚାଲିଗଲା। ସେପଟେ ଗୋଲାପୀ ପରି ଚଢ଼େଇକୁ ଖୋଜୁଥିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ କିଛି ଶୁଖିଲା କାଠ ଜମା କରୁଛି। ଆରେ ଛୋଟ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ, ତୁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଶୁଖିଲା କାଠ ଜମା କରୁଛୁ, ତତେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର? କିଏ ତୁମେ? ନା ନା, ମତେ କିଛି ବି ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଜଣେ ପରୀ, ମୁଁ ତୋର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରା କରିପାରିବି। ତୁ ମତେ ତ ଇଚ୍ଛା କଥା କହ, ତୁ ଯାହା କହିବୁ ମୁଁ ତତେ ସବୁ ଦେବି। ତୁମେ ସତ କହୁଛ ପରୀ? ମୁଁ ଯାହା ମାଗିବି ତୁମେ ମତେ ସବୁ ଦେଇପାରିବ? ମୋ ମାଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ। ମୁଁ ଏ ଶୁଖିଲା କାଠ ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଔଷଧ କିଣିଥାନ୍ତି। ତୁମେ ଯଦି କିଛି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ମୋ ମାଙ୍କ ଦେହକୁ ସୁସ୍ଥ କରିଦିଅ। ମୋ ମା ଅନେକ ଦିନରୁ କଷ୍ଟ ପାଇଲେଣି। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ତ ମାକୁ ସୁସ୍ଥ କରିଦେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ତୋର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ? ତୁ ଯଦି ଚାହିଁବୁ ମୁଁ ତତେ ଅନେକ ସୁନା ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବି। ତତେ ଆଉ କେବେ ବି କାମ କରିବାକୁ ପଡିବନି। ନା ନା ପରୀ, ମୋର ଆଉ କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ମତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତୁମେ ଯଦି ମତେ ସୁନା ଟଙ୍କା ଦେବ ମୁଁ ଅଳସୁଆ ହେଇଯିବି, ମତେ ଆଉ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି। ଆଚ୍ଛା ତେବେ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି। 7 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ପୁଣି ତୋ ପାଖକୁ ଆସିବି ଆଉ ଦେଖିବି ତୁ ଖୁସିରେ ଅଛୁ କି ନାହିଁ। ଏମିତି ସବୁ ପରୀ ଚାଲିଗଲେ। 7 ଦିନ ପରେ ପୁଣି 3 ପରୀ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଲେ। ଲାଲ ପରୀ ପ୍ରଥମେ କାଉ ଘରକୁ ଗଲା।
ମୁଁ ଆସିଗଲି। ତମେ ମାନେ କେମିତି ଅଛ? ଆରେ ପରି ଝିଅ, ତୁ ଆସିଗଲୁ। ଆରେ ଦେଖୁଛୁ କଣ, ଶୀଘ୍ର ଏ ପରି ଝିଅ ଉପରେ ଜାଲ ପକା। ଏସବୁ ତମେ ମାନେ କଣ କରୁଛ? ମ୍ୟାମ୍, ମତେ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ଏ କଣ ମ୍ୟାମ୍? ଏମାନେ ତ ଲାଲ ପରୀକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଲେ। ତାକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ବିପଦ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲି, ଆଉ ତୁମେ ତା ବଦଳରେ ମତେ ଏମିତି କଷ୍ଟ ଦେଲ। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେ ପରି ଝିଅ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ସୁନା ଏକାଥରକେ ପାଇଗଲି, ମତେ ଆଉ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି। ମୁଁ ଅଳସୁଆ ହେଇଗଲି। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋର ସବୁ ସୁନା ସରିଗଲା। ତୁ ଯେତେବେଳେ କହିଥିଲୁ 7 ଦିନ ପରେ ଆସିବୁ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ ପଡ଼ି ଆମେ ତତେ ବନ୍ଦୀ କରି ତୋଠୁ ଆହୁରି ସୁନା ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ। ତମ ମାନଙ୍କୁ ତ ଲାଜ ଲାଗିବା କଥା। ମ୍ୟାମ୍, ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ଆପଣ ମତେ କଣ ବୁଝେଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏମିତି ଯଦି ମାଗଣାରେ ସବୁ କିଛି ମିଳିଯାଏ, ସମସ୍ତେ ଲୋଭୀ ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି। ଭେରି ଗୁଡ୍ ଲାଲ ପରି, ମୁଁ ଖୁସି ଯେ ତୁ ସବୁ କିଛି ବୁଝିଗଲୁ। ମୁଁ ଏବେ ଏମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ଲିଭେଇ ଦଉଛି। ଏମାନେ ଆମକୁ ଆଉ ମନେ ରଖିପାରିବେନି। ପୂର୍ବ ଭଳି ପରିଶ୍ରମ କରି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବେ। ପରି ମ୍ୟାମର ଯାଦୁ ପାଇଁ 2 କାଉ ସବୁ କିଛି ଭୁଲିଗଲେ। ତାପରେ ସବୁ ପରି ଛୋଟ ଚଢେଇଛୁଆ ପାଖକୁ ଗଲେ। ତୁମେ ଆସିଗଲ ପରି। ଜାଣିଛ, ମୋ ମା ଏବେ ପୁରାପୁରି ସୁସ୍ଥ। ସେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ମା ସୁସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଏବେ ସ୍କୁଲକୁ ବି ଯାଇପାରୁଛି। ଏ ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ ହେଇଛି ତୁମ ପାଇଁ। ତୁମକୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ପରି। ତୁମକୁ ଖୁସିରେ ଦେଖି ମୁଁ ବି ଅନେକ ଖୁସି। ଗୋଲାପୀ ପରି ହିଁ ଯାଦୁର ସଠିକ ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ସେ ଏମିତି ଜଣେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଚଢ଼େଇକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, ଯିଏ ନିଜର ଭଲ ନ ଚାହିଁ ନିଜ ମାର ଭଲ ଚାହିଁଥିଲା। ସେ କୌଣସି ଲୋଭ କରିନି। ଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ଗୋଲାପୀ ପରି ଜିତିଲା। ଆଶା କରୁଛି ତମେ 2 ଜଣ ଏ ପରୀକ୍ଷାରୁ ଅନେକ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲ। ଏବେ ଚାଲ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଯିବା। ଆପଣ ଠିକ କହିଲେ ମ୍ୟାମ୍। ଆମେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସି ଅନେକ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲୁ। ଏମିତି ସବୁ ପରି ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। ସୁନ୍ଦର ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ କିଛି ଚଢ଼େଇ ପରି ରହୁଥିଲେ। ଛୋଟ ଗୋଲାପୀ ପରି ପ୍ରଥମ ଥର ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା। ମା, ଶୀଘ୍ର ମୋ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ ଦିଅ, ଡେରି ହେଉଛି। ଆରେ ଟିକେ ରହ, ମୁଁ ତ ବ୍ୟାଗରେ ଟିଫିନ ତ ରଖିଦିଏ। ଶୁଣ, ସାବଧାନରେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ମିଳିମିଶି ପାଠ ପଢିବୁ। ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି ମା, ମୋର ସବୁ ମନେ ଅଛି। ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି। ତାପରେ ଗୋଲାପୀ ପରି ସ୍କୁଲକୁ ଗଲା।